सुरू करूया. नमस्कार. सकाळ समूहाच्या वतीने मी आज आपल्या सर्वांचं स्वागत करते. ऑन बिहाफ ऑफ सकाळ मीडिया ग्रुप आय वुड लाईक टू वेलकम यू ऑल. आजचा आपला वेबिनार आहे गो दॅट एक्स्ट्रा माइल द बॉडी अचीव्स व्हॉट द माइंड बिलीव्स. आणि हा पूर्ण जून महिना आपण फिटनेस आणि मेंटल हेल्थ या विषयावर आपण वेरियस काइंड्स ऑफ स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटीज आणि फिटनेस एन्थुझियास्ट आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. मागच्या आठवड्यामध्ये आपण उमेश झिरपे जी यांच्याशी आपण संवाद साधला होता अँड वी अंडरस्टूड की what it is to be in nature, to be able to work as a team, and to be in very dangerous locations also, how the team really comes forward, how they help each other, and what lessons that you can learn from being in nature and connected with your life, your personal, your relationships and your work. त्याच्या आधी मला आपल्या सर्वांना हे सांगायला आवडेल की सकाळ मीडिया ग्रुपने आपण आपला क्राऊड फंडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा आपला सुरू केलेला आहे. आणि या आठवड्यामध्ये आपलं एक जो फोकस आहे आपल्या एनजीओचा तो आहे आनंद शैक्षणिक संस्था. आणि मी आज आवर्जून या संस्थेबद्दल याच्यासाठी बोलते आहे कारण की दे नीड फंडिंग. दे आर लुकिंग फॉर रेझिंग फंड्स फॉर स्पोर्ट्स. And the whole idea is to raise funds to create sports infrastructure, to buy sports equipment, to be able to make a ground in the future, build a stadium. So ही जी rural based ज्या या सगळ्या संस्था असतात, they are desperately needing help to be able to bring better sports equipment, better ground for their students. तर नक्की आपण www.social4action या वेबसाईटवर जाऊन या संस्थेबद्दल वाचा. त्यांचं काम पण खूप जुनं आहे आणि ज्यांना कोणाला मदत करता येणं शक्य आहे त्यांना मी अगदी रिक्वेस्ट करीन, प्लीज डू एक्सटेंड युअर हेल्प टू दीज काइंड ऑफ स्कूल्स दॅट आर ट्राइंग टू बिल्ड स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑल ऑफ देअर स्टुडंट्स. आणि आज मी या वेबिनारमध्ये हे मेन्शन केलं कारण की आजचा आपला विषय स्पोर्ट्स आणि मेंटल हेल्थ आणि फिटनेस आहे. सो दिस वॉज द बेस्ट प्लॅटफॉर्म टू टॉक अबाउट ऑर्गनायझेशन्स आणि एनजीओज जे स्पोर्ट्स मध्ये आणि मुलांना गुड स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर देण्यासाठी मदत करतात. कमिंग बॅक टू द वेबिनार, आपले आज जे तीन खरं आपले जे गेस्ट आहेत, आपले तिसरे गेस्ट आपल्याला लवकरच जॉईन करतील. बट दे आर 3 very eminent personalities, big names in the name of sports today, and I would love to welcome them all. आपले जे पहिले गेस्ट आहेत आज ते आहेत अभिजीत कुंटे. थँक यू अभिजीत for taking your time out, for coming here, for giving your time to have this discussion with all of us. Thank you so much for being here. एक थोडक्यात मी अभिजीत कुंटे यांची माहिती सांगते. He has participated many times in the Indian Chess Championships, winning 2 gold medals in 97 and 2000 and 4 bronze medals in 99, 2001, 2003 and 2005. He has won the British Chess Championship at Edinburgh 2003 and 2 medals in the Commonwealth Chess Championship. Kunte has also represented India 4 times at the Olympiads and won 7 medals in the Asian Chess Championship. The team bronze he won in 99, 2 team and individual silver medals in 2003, team gold and bronze individual medals in 2005, silver and individual bronze medals in 2008. He has won or shared first at Kolkata, Blackpool, once again Kolkata, New Delhi, Mumbai, Kitchener 2006, and has been awarded with all of these medals. He was also awarded the Grand Master title in 2000. Thank you so much, Abhijit ji. Thank you for being here. And I am sure with... Thank you, Mrunal. Thank you. It's a pleasure. And I'm sure with chess and with mental health, we would love to hear about your journey into this field. आपल्या दुसऱ्या गेस्ट आहेत ज्या पहिले सुद्धा आपल्या एका वेबिनारला आल्या आहेत आणि त्यांनी खूप स्पोर्ट्स आणि मेंटल हेल्थ बद्दल त्यांनी मागे सुद्धा इन्फॉर्मेशन आपल्याला दिली होती. त्यांचं नाव आहे गायत्री वर्तक. Gayatri Vartak is a well-known sports psychologist and former international badminton player. After her long badminton career, she went on to pursue her master's in psychology from Pune University and held a rank in the university for the same. She then co-founded Samiksha Sports Private Limited along with her colleague Janki.
The consultancy currently caters to prestigious sports institutions in the country. BCCI's National Cricket Academy, Prakash Padukone's Badminton Academy, Olympic Gold Quest, Army Sports Institute, Virat Kohli Foundation, among many, many others. Thank you so much, Gayatri, for gracing us, for giving your time, and for once again having this conversation, sharing your insights with all of us and our entire audience. Thank you so much for coming. आपले जे तिसरे गेस्ट आहेत Rashid Sheikh ji, I will just wait until he comes and then I will introduce him. Meanwhile, let's just begin our conversation. So, Abhijit, one of my first questions to you is if you can just share कि तुमची जी journey आहे, how did the journey into chess begin? And what has been your experience into this? I'm sure you started playing this in your childhood many, many decades ago. What has this journey really been like for you? So chess, thank you Mrunal first of all inviting me for this innovative program, and I must congratulate Sakal for this excellent initiative की आज कोरोनामुळे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत त्याच्यावरती एक होलिस्टिक अप्रोच ठेवून सर्वांपर्यंत पोहोचण्याचा जो मार्ग आपण निवडलाय. आय मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट ऑल ऑफ यू फॉर दिस एफर्ट. चेस मध्ये माझी एंट्री हे तसं सरप्राईज होतं कारण की माझा फेवरेट स्पोर्ट पहिल्यांदा क्रिकेट होता आणि जेव्हा मी क्रिकेट खेळत होतो पण माझी बहीण तिला माझ्या कोचनी फडके सर जे होते त्यांनी तिला एका इंटर स्कूल मध्ये चेस खेळताना बघितलं आणि ही इन्व्हायटेड हर टू हिज चेस क्लास आणि 84 ची गोष्ट असेल आणि तेव्हा चेसचा क्लास ही काही एवढी इंटरेस्टिंग गोष्ट नव्हती. तर आई बाबा म्हटले नाही काही चेसला वगैरे काय आम्ही काय पाठवणार नाही. पण सर वॉज सो इन्सिस्टिंग की ते म्हटले की मी तिला नक्की नॅशनल लेवलचं प्लेअर करतो 3-4 वर्षामध्ये. सो मग बाबांनी तिला पाठवलं आणि मग ती गेली क्लासला आणि पहिल्या दिवशी शी डिडंट एन्जॉयड इट. सो ती काय म्हटली आता काय मी उद्यापासून जाणार नाही. तर मग आईने मला कंपल्सरी केलं की नाही तुला पण तिच्या बरोबर चेसच्या क्लासला गेलंच पाहिजे. सो पहिल्या दिवशी मी रडत रडत चेसच्या क्लासला गेलेलो आहे. पण त्याच्यानंतर आय लाईक इट सो मच आणि सर आमच्या घराच्या जवळच राहायचे. सो मी रोज सकाळी सायकलिंगला म्हणून जायचो. सरांच्याकडे सायकल लावायचो त्यांच्याशी 4 गेम खेळायचो. सर तेव्हा बँकेत नोकरी करायचे आणि मग 8:30 वाजता सरांना जायचं असायचं. मग मी घरी यायचो सायकल करून आलो असं सांगून. पण त्यावेळेला ही कन्सेप्ट अशी होती की जे रिलेशन होतं ते असं नव्हतं की आता क्लासची वेळ नाहीये, आता तुम्ही येऊ शकत नाही. सो इट वॉज ऑल अबाउट प्लेइंग, टीचिंग, लर्निंग आणि ही प्रोसेस इतकी नॅचरल होती. त्याला इन्स्टिट्युशनलायझेशन केलेलं नव्हतं. आय थिंक सो इट वॉज मोर ऑफ अ फन अँड एन्जॉयमेंट ऑफ लर्निंग चेस. आय थिंक त्याच्यामुळे चेसची जी गोडी आणि आवड निर्माण झाली ती आज पण कायम आहे. दुसरं मला नेहमी सरांचं एक वाटतं की तेव्हा चेससाठी रिसोर्सेस खूप नव्हते. आमची जी सगळी बुक्स होती ती बाहेर नाही यायची. इंडियामध्ये इव्हेंट्स खूप कमी होत्या. पण तेव्हा सर नेहमी म्हणायचे की आपल्याकडे काय नाहीये याचा विचार न करता आपल्याकडे काय आहे याचा आपण मॅक्झिमम फायदा करून घेतला पाहिजे. आपल्याकडे पुस्तकं नाहीयेत पण तुम्ही एवढी चांगली प्रॅक्टिस करा की तुमच्या खेळावरती पुस्तकं लिहिली गेली पाहिजे. सो हा जो कॉन्फिडन्स सरांनी दिला की परिस्थिती किती पण खराब असू दे, वी शुड ऑलवेज स्टे पॉझिटिव्ह, रिमेन पॉझिटिव्ह and try to get best out of it. So I think that spirit has helped a lot in overall my career, not only chess but after chess also. That's such a wonderful story. I would like to also welcome Rashid Sheikh, who has also just joined us. He is a professional kabaddi player. He plays as a franchise in Indo International Premier Kabaddi League. Thank you, Rashid. As Alebadar, thank you for giving your time. Thank you for being a part of this webinar. Hear me? When you first realize म्हणजे चेस खेळताना म्हणजे नाव आपल्याला मेंटल हेल्थच्या बद्दल
क्लॅरिटी आहे, एवढं त्याच्यावरती आपण वेन डिड यू फर्स्ट रिअलाइज की ऍज अ चेस प्लेअर शाळेत असताना, कॉलेजमध्ये असताना, व्हॉट वॉज रिअली द इम्पॅक्ट ऑफ दिस? म्हणजे डिड इट रिअली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ वेन डिड यू फर्स्ट रिअलाइज की व्हॉट दिस chess playing, what it is doing to you in your personal life as well? Like त्यावेळेला chess was not a very popular sport. It was just I think when Anand became the grandmaster in 91 and then the things started improving very fast. पण तोपर्यंत आम्ही जे पण चेस खेळायचो ते मजा आणि एक वेगळा आनंद. सो यू ट्रॅव्हल टू प्लेसेस, यू मीट डिफरंट पीपल फ्रॉम डिफरंट स्टेट्स. आता हे खूप कॉमन आहे, पण त्यावेळेला वेगळ्या स्टेट मधल्या लोकांना भेटणं हे पण एवढं कॉमन नव्हतं आणि तो एक वेगळा एक्सपिरियन्स होता. पण मला सगळ्यात जास्त जी गोष्ट आठवते ती म्हणजे मी 88 मध्ये पहिल्यांदा नॅशनल अंडर-12 चॅम्पियन झालो आणि त्यावेळेला काय म्हणतो आपण त्याला, पेपर्स म्हणजे फोन नव्हते आणि जी पण न्यूज यायची ती पेपरच्या ऑफिसमध्ये यायची, न्यूजपेपरच्या. सो माझे बाबा नेहमी सकाळमध्ये जायचे आणि ते पेपरची न्यूजवरनं रिझल्ट बघायचे की काय झाले ते रिझल्ट ते. आणि तेव्हा प्रल्हाद सावंत सर होते जे सकाळचे स्पोर्ट्सचे संपादक होते आणि ते मग बाबांना सांगायचे की असं आजच्या गेमचे रिझल्ट हे झालेत म्हणून, पीटीआय युएनआय कडनं ज्या न्यूज यायच्या. आणि नेक्स्ट डेला जेव्हा मी नॅशनल चॅम्पियन झालो त्या दिवशी सकाळमध्ये फ्रंट पेज वरती आमची न्यूज आली होती विथ फोटो. आणि दॅट टाइम आय रिअलाइज की, आणि मग सगळेजण अरे तू पेपरमध्ये तुझा फोटो आला आहे. सो दॅट काइंड ऑफ इम्पॅक्ट अ स्पोर्ट्स कॅन गिव्ह यू. आणि मग ऑटोमॅटिकली खूप लोक पण हळूहळू चेस खेळायला लागली आणि हा जो इम्पॅक्ट त्याच्यामुळे येऊ शकतो तो एक खूप आनंदाची गोष्ट असते की वेन यू आर डुईंग समथिंग अँड इट इज बिंग रेकॉग्नाइज्ड. सो आय थिंक आय टूक इट स्लोली सिरियसली. पण तोपर्यंत माझी बहीण ही जास्त काय म्हणतो फोकस मध्ये होती. शी रिप्रेझेंटेड इंडिया इन 86 in Russia. So chess career was moving on, but I think it was more about practice and learning till early sub-junior days. Absolutely. Rashid, can you also tell us, तुम्ही पण सांगाल का तुमची कबड्डीची जर्नी जी होती, what was, कसं तुमची कबड्डीच्या जर्नीची सुरुवात कशी झाली? जस्ट थोडंसं तुमच्या जर्नी बद्दल, म्हणजे who was your, तुमचं इन्स्पिरेशन कोण होतं, कसं तुम्ही या क्षेत्रामध्ये आला? I don't think he can hear. His audio is also not connected. रशीद, ऐकू येतंय तुम्हाला? कनेक्ट होत नाहीये. मी सांगितलेलं आहे, तो करतोय प्रयत्न. Gayatri, I would love to know from you. Ata, you been as a sports consultant. I'm sure a lot of parents ask you about what is the right sport to pick, for their children. What is your take on, now more and more youngsters are playing chess. They're playing competitive chess, and this is also growing, tremendously in its popularity as well. But what do you think? What is the main why are students drawn to it? How is it really helpful? What is really chess? When you say that chess is a mind game, what does that really mean? Yeah, I think I don't think I deserve to answer this really with Abhijit that I hear we should really pass this question on, but I'll give a humble attempt. I think लहान मुलांना चेसचं जे कॉन्सेप्ट आहे, okay, the way they teach chess or the way they introduce chess as a game of war where the king is important and you have to protect the king and the pieces have to be captured. I think all of that is very interesting for them because children love stories, right? And I think that is one of the biggest reasons. And chess is taught in a very story-like format. So I feel like that is a big strength that they have developed over the years with chess. Secondly, I think naturally, with the likes of Vishwanathan Anand, with it, Abhijit Dada, all of them doing so well, I think, every child feels that, okay, because chess is something that can be played indoors. You don't need a lot of infrastructure to play chess. There is many people, there are many academies where you can go to, and it's very accessible basically.
आणि थर्डली आय थिंक या सगळ्या रोल मॉडेल्समुळे द पॉप्युलॅरिटी ऑफ द गेम increases when you have a role model, right? So and they continue to do well. So there's always a bunch of chess players who are doing well one after the other, and when you see that pipeline you feel like, okay, I can really do something in this too. So I think that is also what draws them. Also from a mental aspect, I think chess is known to improve concentration, focus, analytical skills, also creativity to an extent. So you know getting a good grasp of all of these mental skills through a non-academic pathway, almost म्हणजे अभ्यास न करता एक खेळाच्या माध्यमातून हे शिकणं, आय थिंक इज व्हेरी इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन. आणि आय थिंक बऱ्याच चेस प्लेयर्सचा अकॅडमिक जो परफॉर्मन्स असतो तो इम्प्रूव्ह होतो. सो नॅचरली ऑल्सो ॲज पेरेंट्स यू फील लाईक ओके चेस करू दे म्हणजे अभ्यास पण चांगला करतील. सो आय थिंक that is, I think, the reason why chess has also become popular. But like I said, one of the other reasons, Actually, I will just add one thing here about this chess and education. ती जेव्हा म्हणते की अभ्यास पण चांगला करतील, तर मला एक फक्त एक्झाम्पल द्यायचंय की आपल्या शाळेमध्ये जो आपला तास असतो तो 35 to 40 मिनिट्सचा असतो, पण आपली परीक्षा जी आहे ती 3 तासाची. सो आपण आपल्या ब्रेनला ट्रेन करतोय की तुम्ही एका विषयावरती 30 ते 40 मिनिटं अभ्यास करा, नंतर तुम्ही ब्रेक घ्या आणि दुसरा विषय चालू होतो. पण चेस हा स्पोर्ट आहे की तो तुम्हाला एकाच विषयावरती 3 तास जो चेसचा गेम आहे तो खेळायला लहानपणापासून शिकवतो. सो एका ठिकाणी बसून 3 तास तुम्ही एकाच विषयाचा अभ्यास करू शकता आणि तो इम्प्लिमेंट करू शकता. आय थिंक दॅट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट लेसन विच चेस टीचेस यू फॉर एक्झामिनेशन. So I think all chess players, maybe they are not attending the classes regularly, but they perform well in the examination. Did you attend? Just addition. Did you attend? No, thank you for helping me with that. But I think म्हणजे overall, parents also, children love to play, right? So parents also want to introduce games at a very early age. And like I said, chess is very easily accessible. It is, it doesn't need a lot of infrastructure. घरात बसून खेळता येतं. Like अभिजित दादा said, क्लासला शेजारीच जाऊन करता येतो. A lot of people traditionally also know chess. So, I may not know chess at Abhijit Dada's level, but, I know what a piece looks like, where it moves. So, सगळे खेळू शकतात ही जी एक कॉन्सेप्ट आहे कम्युनिटी लिव्हिंग मध्ये, ती पण आय थिंक हेल्प्स. आणि आय थिंक द पॅन्डेमिक has been particularly useful. A lot of chess players have made chess very popular through an online platform. They have actually made chess more interesting. Like a classical game lasts for 4 hours typically or more, whereas now Blitz, Rapid जे shorter forms आहेत त्याच्यात पटापट रिझल्ट्स मिळतात, ते दिसतं तुम्हाला. सो the popularity of the sport has also increased during the pandemic, I feel. So as you're both saying what this is doing to your school work and how it helps you focus, so how is this sport also helping you have like a sharper memory, to be able to have higher self-esteem? As you said that it is helping you in your studies also. So याच्यामध्ये Abhijit, like what I've seen ki how you create a certain strategy, याच्यामध्ये strategizing also becomes a very very important aspect of this. So हा जो हे जे strategizing आहे, is this also something that is taught, or is this something, there are many things that you intuitively also learn along the way? So can you share some insight about this strategy that you have during chess moves? There are 2-3 aspects to it. की सगळ्यात पहिलं चेस हा बऱ्यापैकी रिसर्च केलेला स्पोर्ट आहे आणि चेसचे होणारे फायदे याच्यावरती पण खूप सारे रिसर्च झालेले आहेत. सो चेसचे होणारे हेल्थ बेनिफिट्स असा एक रिसर्च केला होता. अनफॉर्च्युनेटली हे जे काही रिसर्च आहेत ते आयदर वेस्टर्न कंट्रीज किंवा अमेरिका आणि रशिया एवढ्याच ठिकाणी झालेले आहेत. तर त्याच्यामध्ये त्यांनी मेनली जे 4 आस्पेक्ट चेसमध्ये काढले ते म्हणजे मेमरी इम्प्रुव्हमेंट चेसमध्ये खूप चांगली आहे. दुसरं प्रॉब्लेम सॉल्विंग स्किल्स, कारण प्रत्येक मूव हा तुम्हाला दिलेला एक प्रॉब्लेम आहे आणि यू हॅव टू टेक द डिसिजन on that in that situation based on available resources and limited amount of time. So that is a problem solving skills which you improve. तिसरं आहे त्यांनी म्हटलं की
अल्झायमर किंवा हे जे सगळे डिसीजेस आहेत, ऑटिझम, ह्याच्यावरती चेस कॅन बी वन ऑफ द टूल टू इम्प्रूव्ह दॅट सिच्युएशन. आणि रीडिंग कॅपॅसिटी आणि IQ लेवल हे दोन्ही चेस खेळल्याने इम्प्रूव्ह होतात. असा बरेच याच्यामध्ये त्यांनी स्टडी केलेले आहेत. प्लस डिप्रेशन आणि अँझायटी पासनं तुम्हाला कारण काय चेसमध्ये हारायची सवय जेव्हा होते तुम्हाला, ती मी एखाद्यापेक्षा कमी ताकदवान आहे असं म्हणलं तर आपल्याला एवढं वाईट नाही वाटत, पण हा माझ्यापेक्षा जास्त हुशार आहे असं म्हणलं तर एक प्रकारचा राग आहे. 3 इडियट्स मध्ये जसं म्हटलंय आमिर खाननी की दोस्त लास्ट आया तो दुःख नाही होत आहे, फर्स्ट आया तो ज्यादा दुःख होत आहे. तर तशातलं आहे हे एज्युकेशन चेस मध्ये की हा माझ्यापेक्षा हुशार आहे. पण आय थिंक once you are accepting that losses and trying to learn from it and improve yourself, I think हे डिप्रेशन साठी ही खूप इम्पॉर्टंट गोष्ट आहे. सो बेसिकली या सगळ्या गोष्टींचा तुम्हाला तुमच्या लाईफ मध्ये पण खूप फायदा होऊ शकतो. So it is need not be that you can become a champion, but I think it is a good help to improve your future life आणि to become a better person in the society. आय थिंक ते एक मोठं चेसचं काम आहे असं मला वाटतं. रिगार्डिंग स्ट्रॅटेजी, ऑफकोर्स विदाउट स्ट्रॅटेजी यू कांट मूव्ह हेड. सो आम्ही ज्याला चेसमध्ये म्हणतो की इट्स बेटर टू हॅव अ बॅड प्लॅन दॅन हॅव्हिंग अ नो प्लॅन. सो आय थिंक स्ट्रॅटेजायझिंग इज व्हेरी क्रुशियल. आणि मला खूप जण म्हणतात की चेस इज लाईक अ पॉलिटिक्स, लाईक वेअर यू थिंक अहेड अँड यू डू प्लॅनिंग. पण चेस आणि पॉलिटिक्स मध्ये सगळ्यात महत्वाचा फरक आहे की चेस मध्ये आपली पीसेस आपल्या अगेन्स्ट नाही जात, जे पॉलिटिक्स मध्ये. सो आय थिंक आय ऑलवेज टेल दॅट पॉलिटिक्स इज मोर डायनॅमिक दॅन चेस. बट येस, सो चेस तुम्हाला एक वेगळ्या प्रकारे विचार करायची शक्यता देते आणि तुम्ही कायम समोरच्याच्या रिस्पॉन्सचा विचार करून मग तुमचा डिसिजन घेता, जे तुम्हाला रेग्युलर लाईफ मध्ये पण खूप इम्पॉर्टंट आहे असं मला वाटतं. I think you said some very important key things here, Abhijit. One is that to be able to view failure in a very different way. And I would even love Gayatri's input as a sports psychologist on what when you experience failures through sports, what that really does to you, म्हणजे तुमच्या self-esteem ला what it does. But Abhijit, I would love to know from you first, कि when you started experiencing, I'm sure your failures first, when you have lost to also certain all these different grandmasters, what is the what's really going on with you at that point in time? Then do you think that did the strategy fail, or how do you take it? How do you respond to failure? So I don't think strategy fails, because you just learn that this is not working. It doesn't fail. So I feel that learning that something is not working is also important. So I think it's a different way of looking at your failure. पण सगळ्यात महत्वाचं आहे की आपले जे एफर्ट्स आहेत, दॅट इज द की. सो मी एक एक्झाम्पल देतो की आय वॉज विनिंग एव्हरीथिंग, लाईक सब ज्युनियर नॅशनल, ज्युनियर नॅशनल, आणि इन 9, पण त्यावेळेला टुर्नामेंटचा नंबर खूप कमी होता. लाईक देर वर ओनली 6 to 7 टुर्नामेंट्स इन अ इयर, विच नाऊ इट इज अबाउट 15 इव्हेंट्स एव्हरीबडी प्लेस. तर मी सब ज्युनियर जिंकलो, नॅशनल ज्युनियर जिंकलो. सो आय वन अंडर 25, अंडर 19 अँड अंडर 16 स्टेट इन अ सेम इयर. पण 96 मध्ये आय वॉज 18-19 year old and I qualified for the national seniors. So first time I was going to play the senior national championship, and it was my first championship. आणि I was so confident की मी जर का सगळ्या ज्युनियर मध्ये एवढा आरामात जिंकतो तर सिनियर मध्ये पण मी जिंकीनच. आणि इट वॉज अ 16 player टुर्नामेंट. सो लाईक 10 जण क्वालिफाय व्हायचे आणि 6 जण लास्ट इयरचे टॉप 6, अशी क्लोज टुर्नामेंट असायची की प्रत्येकाने प्रत्येकाशी खेळायचं. सो इट इज अ लॉंग टुर्नामेंट. आमची बाकीच्या टुर्नामेंट 9 दिवसाच्या असायच्या, पण त्याच्यामध्ये कसं असतं की फर्स्ट 3-4 राउंड्स यू प्ले वीक प्लेयर्स, देन नेक्स्ट 3-4 राउंड्स यू प्ले स्ट्रॉंग प्लेयर्स, अँड देन द टुर्नामेंट इज ओव्हर. But this is a 15 round tournament where you have to play every game with a selected player. So, everyone is strong. And I had simple strategy to beat everyone. And what happened, I went with that strategy and it just backfired.
and it backfired so badly that I finished last in that tournament. And I have never finished last. That was the only tournament I finished last. But when I came back, I was devastated. की अरे मी नॅशनल ज्युनियर चॅम्पियन आहे करंट आणि आय फिनिश लास्ट इन अ सिनियर नॅशनल. So it was very bad. And that year my sister won the national championship senior. So when I came back, then I started की काय चुकलं आपलं. Then I realized that I cannot have a same strategy what I used to have in juniors in this senior championship, which is a 15-round tournament. You need to conserve energy. You need to have some strategic ideas. You know how you are going to face the important players. Maybe you draw with them and beat others, or you beat them, whatever it is. But you need to go with a clear strategy against every player. You cannot go round by round, which we do in 3 events. So then of course, my game मध्ये पण काही problems होते. So I worked for 1 year very hard on that whole issue. And next year when I went there, I won the tournament. So that last two finishing first in 1 year, that was possible, I felt, because I understood what has to be done. आणि it did not only help that, पण ते जे 1 वर्ष जे शेवटचं आल्यामुळे जो त्रास झाला होता की अरे शेवटचं आलो आपण तर नेक्स्ट तर दाखवूनच द्यायचंय. तर आय वर्क सो वेल की आय वन द नॅशनल ज्युनियर दॅट इयर, आय वन द एशियन ज्युनियर दॅट इयर, I won the national seniors that year. I became an international master. I made my grandmaster now. So I think that one loss gave me 5 titles next year. Maybe that loss would not have happened. I would not have worked hard. That is a possibility. Of course, I will not say that, but you never know. So I think every loss teaches you something. I think tournament मधून हारून शिकणं हे महाग असतं. घरी हारून शिकलं तर जास्त फायदा आहे. But I think every loss or every failure is a good learning moment for you, and that's how we should take it. I think this is a very powerful statement that you made. Ki त्या एका loss मध्ये it's such a positive perspective. की त्या loss मध्ये you were able to make up like 10 times more. म्हणजे एकातनं you lost and you won so much after that, because that gave you the time to reflect back on what was missing and what you could do better next time. And I think this is what sports really brings us, you know, that we are able to reflect on these choices made to be able to make better choices. What do you think, Gayatri? I'm sure you also, as a psychologist, you worked with kititari, sports people, and how do you, explain to them about this, failure? How to, what perspective, according to you, that you give? So I think 2 things actually. The first part is of handling failure, and the second part is of being resilient. So what Abhijit Dada did in this example was actually did both, right? But म्हणजे मी जर ब्रेकडाऊन करायचं एक्सप्लेन करायचं असेल तर मी असं सांगेन की जेव्हा आपण स्पोर्टमध्ये एखादी गोष्ट चुकतो, ओके, किंवा एखादी प्लॅन चालत नाही किंवा स्ट्रॅटेजी वर्क करत नाही किंवा आपण त्या दिवशी हरतो कारण ऑपोनंट आपल्यापेक्षा जास्त विचार करतो किंवा ही आउटप्लेज अस राईट इन अ सर्टन मूव. I think that doesn't make you a bad person. It just makes that day's game maybe your opponent has just played better than you, or you have played a little bad than your opponent on that day. But that doesn't make you a bad or a good person in reality. Your personality or who you are doesn't change, right? And I think that's the most important learning for me. I keep telling my athletes this, when I was very good at Marathi, but in school I never got good marks in Marathi. Okay. आणि घरी मराठी बोलायचो, मराठीत चांगले मार्क नाही मिळत आणि ते तेव्हा मला कळत नव्हतं. पण मराठीत कमी मार्क आले तर मला असं वाटलं की आता काय म्हणजे ओके, बट देन दिस रिअली हेल्प मी की मराठीत कमी मार्क आले याचा अर्थ एका कुठच्या तरी दिशेने आपला एफर्ट कमी पडतो आणि तो आपल्याला करायचा आहे. दॅट डझंट मेक मी अ बॅड मराठी स्टुडंट. आणि हे जे अंडरस्टँडिंग येतं हे स्पोर्ट आपल्याला पटकन देऊन जातं, राईट? बिकॉज यू आर लुझिंग विनिंग एव्हरी डे, यू आर डुईंग समथिंग दॅट डझंट वर्क फॉर यू एव्हरी डे. And like Abhijit Dada also said, that sport teaches you to solve problems. Okay, when he lost, he really faced a problem. When he couldn't have kept doing what he was doing and maybe hope that some miracle will happen. He had to make some active changes, and that is
I think that is the biggest strength that sport teaches you. Apart from facing failures and challenges every day, it also helps you think differently and know that it's not always your way that is the right way. You have to learn from different resources. You have to get new perspectives. And I think that is really beneficial. I think the second thing about failures is that जेव्हा कुठली गोष्ट आपल्यासाठी चालत नाही, ओके, तेव्हा आय थिंक मोस्ट स्पोर्ट्समन गळून जात नाहीत. आता काही उरलंच नाहीये असा अप्रोच कधी नसतो, राईट? बिकॉज तुम्ही इतक्या वेळा ते फेस केलेलं असतं. तुमचा अप्रोच कायम आता ह्याच्यातनं बाहेर चांगल्या पद्धतीने कसं पडता येईल हाच असतो. ओके, म्हणजे खड्ड्यात पडल्यावर खड्डा बुजवायचा विचार कोणीच स्पोर्ट्समन करत नाही. त्याच्यातनं बाहेर चांगल्या पद्धतीने डोंगर कसा बांधता येईल ह्याचाच विचार करतो. आणि आय थिंक दॅट इज व्हॉट रेझिलियन्स इज. ओके, लाईक अभिजित दादा जस्ट सेड की तो लास्ट आला तर त्यांनी असा नाही विचार केला की आता नेक्स्ट टुर्नामेंटला मला शेवटचं नाही यायचंय. त्यांनी हा विचार केला की पुढच्या टुर्नामेंटला मी जिंकणार कसं आहे, राईट? सो द फर्स्ट अप्रोच वुड हॅव बीन शेवटचं नाही यायचंय, अँड द नेक्स्ट अप्रोच इज ओके, आय वॉन्ट टू गेट बेटर अँड बेटर. बट रेझिलियन्स इज अबाउट कमिंग बॅक स्ट्रॉंगर फ्रॉम वेर यू वर लास्ट टाइम आफ्टर अ डिफिकल्ट टाइम, राईट? सो इन फॅक्ट इवन इन दिस पॅन्डेमिक आय फील लाईक बऱ्याच ऍथलीट्सना, बऱ्याच लोकांना असं वाटेल की अरे ह्या गोष्टी ना आता होत नाहीयेत, किंवा 2 वर्ष झाली बिझनेस बंद आहे किंवा काम चालू नाहीये, और वी हॅव लॉस्ट अ जॉब. There are every person has had different difficulties in the pandemic, but I feel like आपल्याला सगळ्यांना स्पोर्ट्समधनं रेझिलियन्स शिकायला पाहिजे. वी हॅव टू थिंक की वेन थिंग्स ओपन अप अँड वेन थिंग्स गेट बॅक टू सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी, how can I be the better person than I was before the pandemic hit us? I think if we find an answer to that, we would have definitely learned something from a lot of sports people around us. Thank you for sharing this beautiful nugget of wisdom. Ki, what sports is also teaching us is ki how do we have that emotional, mental strength? How do you look at what better can be done instead of saying ki Ata my world is over, but how do you really fight back? And that is what true resilience is. Coming back to you also, Abhijit, तुम्ही एक अजून मागच्या वेळेला you said something very interesting, that this game makes you respond to your opponent, which is not so, I think, in any other sport, right? You're instantly reacting, whether it is cricket or whether it is football, but this is actually giving you time to think about that person's move and then to be able to respond, taking your own time for it. आणि so much that you see in our life also, आपण इतक्या पटकिनी knee jerk reactions देतो. तो छोटासा जो pause आहे between the way we react, between our two thoughts, that we are able to then respond from a better place, respond from a place of better knowing rather than just giving knee jerk reactions. How do you feel ki this what you said of responding, how has it translated into other areas and aspects of your life? I think others will be in better position to answer this. पण आय थिंक एक विचार तर तुमच्या मध्ये नेहमीच येतो की तुम्ही जे पण एखादी सिच्युएशन आहे, so basically you know that you are taking a risk, or you know that you are taking a decision which may not last for long, correct? Or you take a decision which can go either way, but whatever decision you take, it is a calculated risk. आणि आय थिंक ते खूप महत्वाचं आहे की यू नो द रिपरकेशन्स ऑफ युअर डिसिजन, गुड ऑर बॅड, सो यू आर रेडी फॉर इट. सो आय थिंक तो एक खूप महत्वाचा विषय की तुम्ही ऑफकोर्स कधी कधी इंट्युशननी पण डिसिजन घेतले जातात, पण मोस्ट ऑफ द टाइम वेन यू टेक द डिसिजन इट्स अ कॅल्क्युलेटेड डिसिजन, आणि यू शुड बी रेडी. म्हणजे माझं नाही म्हणणं आहे की नॉट एव्हरी डिसिजन इज गोइंग टू गो राईट, आणि यू कॅनॉट बी अव्हर्स टू द रिस्क, कारण की तुम्ही जर का हारायला घाबरायला लागले तर तुम्ही खेळूच शकत नाही. सो सेम वे इन युअर लाईफ ऑल्सो यू नीड टू टेक द डिसिजन्स अँड मूव्ह फॉरवर्ड. आउट ऑफ 10 maybe 6 are right, 4 are wrong, but I think that's a risk everyone takes, and you should be taking that risk. If you are in business or you are doing a job, we have to move forward, we have to think positive. So I think risk घेणं थांबू नाही शकत आपण आपल्या लाईफ मध्ये. I think I'll just add to what Abhijit Dada said really. I think, in my consultancy, we see a lot of chess players and a lot of other players as well, but we feel that those people who have done very well at a high level
for a long period of time and consistently are much calmer and think through what comes to them before they react. So most of their decisions are a response and not a reaction, like you rightly said. And I think a lot of that we see across chess players. They may not actually be at the top level, but they've all started to develop this skill very young. की ते पटापट रिॲक्ट नाही करत, ते प्रत्येक गोष्टीचा विचार करतात. इनफॅक्ट जेवढा पाहिजे त्याच्याहून जास्त विचार करतात. राईट, पण ऍटलीस्ट दे थिंक, दे हॅव दी केपेबिलिटी और दी अंडरस्टँडिंग की मला विचार करायला पाहिजे. I think Gayatri, you take more time to finish the chess player session than the other players, huh? Because the response time is more. मोर मी पण एक चेस क्लॉक ठेवलंय, टायमर चालू करते सारखं. No, but I think I think chess definitely helps you, like Abhijit Dada said, think more about what the other person is going to do and weigh your pros and cons better than I think many other athletes do. Coming back to chess also, Abhijit, can you share ki apan bhagto some of the world champions have always been from Russia. What is this Russia secret for having champions after champions? Why is that country able to do this far more than any other country? You see, the revolution of chess started in Russia in 1930s and 40s. आणि it was एक तर इथं थंडी आहे, बर्फ आहे, so chess is a easy sport to play. They started chess in education way back, and also because they had a player like Botvinnik who became a world champion and who was also जेव्हा सेकंड वर्ल्ड वॉर झालं तेव्हा जेव्हा रशियानी काही त्यांचे जे इम्पॉर्टंट पर्सनॅलिटीज होतात त्यांना सायबेरियामध्ये शिफ्ट केलं, सो जर्मनी विल नॉट अटॅक देम आणि ते पण युद्ध संपल्यानंतर दिस पीपल कॅन बिल्ड बॅक द कंट्री. तर त्याच्यामध्ये बोटविनिक एक होता. सो हे जे सगळे लोक नंतर परत आले तर त्यांना जी ऑथॉरिटी दिली, सो ही स्टार्टेड दिस रशियन चेस स्कूल कन्सेप्ट की ज्याच्यामधनं प्रत्येक ठिकाणी चेस क्लब डेव्हलप केले गेले. सो आय थिंक इट्स अ प्रोसेस आणि द प्रोसेस स्टार्टेड इन रशिया इन 1940s आणि त्याचा जो इम्पॅक्ट झाला, सो कास्पारोव जेव्हा वर्ल्ड चॅम्पियन झाला तेव्हा त्यांनी असं सांगितलं की द रशिया हॅज 1985 मध्ये 4.6 million registered players in 1985. So about 50 lakh registered players they have. So he said that when we have 4.6 million registered players, one is happened to be going to become a world champion. I am the lucky one. That's what he said. So I think the base and the डोंगरचा पाया जेवढा मोठा तेवढा उंची जास्त असते. So त्याप्रमाणे they had such a long base. I think it was few geniuses who could only break them. So one was of course Fischer, then Anand, and now Magnus Carlsen, who single-handedly with their genius, they are different people, could break this Russian dominance. But जसं आपल्याकडे आता क्रिकेटमध्ये आपण बघतोय की now we are sending two Indian teams to Sri Lanka because the base is so strong in India for cricket. Maybe we can field 10 teams. We don't know. So I think that building base is very important. So on the same ground, how should people really start? What is the advice? What is the tool that you will tell them? Ki how do you really start as a family? आता आपलं लॉकडाऊन आहे किंवा आपण आपलं जे आपला मागे जो आपला कर्फ्यू होता, how do you really start small in building an interest for your children or for the family members into sports? How would you say how should you start small? काय कशा पद्धतीने लोकांनी बघावं याच्याकडे? आय थिंक प्रत्येकाने घरी चेस बोर्ड तर प्रत्येकाचा असला पाहिजे आणि आता चेस कॉम्प्युटर किंवा मोबाईलवरती ऍप प्रमाणे एवढे ऍप्स डेव्हलप झालेले आहेत. त्याचा एक ऍडव्हान्टेज असं झालाय की पीपल आर ट्रॅव्हलिंग, दे आर इन द कार, दे आर वेटिंग फॉर द फ्लाइट्स इन द एअरपोर्ट आणि तुम्ही बघाल की खूप जण तेव्हा ऍप वरती चेस खेळत असतात. सो इट्स अ गुड पास्ट टाइम, but at the same time it stimulates your mind, it keeps your brain thinking and working, so it helps you, and many people have said that like it has helped me a lot. म्हणजे माझे खूप मित्र आहेत की ज्यांनी चेस आता चालू केलं when they are 14-14, and I think this revolution was possible because of the internet and the mobile technology. So आता तर जेव्हा वर्ल्ड चेस ऑलिम्पियाड झालं मागच्या वर्षी तेव्हा ते वेबवरती लाईव्ह होतं
आणि 60,000 people were watching that games on one website. So that kind of attention has been given to chess. But I think more than that, why I always promote it at the school level, त्याचं कारण असं आहे की मुलांना त्याच्यातनं मिळणारे जे फायदे आहेत ते जेवढ्या लहानपणी आपण देऊ शकू तेवढं ते फायद्याचं आहे. म्हणजे चेस डेव्हलपमेंट हा एक पार्ट आहे, पण त्याचबरोबर ऍज अ ह्युमन बिंग आपण त्या मुलांना चांगलं कसं बनवू शकतो आणि त्याच्याकरता आपण चेस शुड बी युज्ड ऍज अ टूल. बरोबर. गायत्री, तुला काय वाटतं की असे ऍज अ स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट म्हणजे तू कोणाला सांगशील की हाऊ टू चेसमध्ये कसं इंटरेस्ट छोट्या छोट्या स्टेप्सनी आपण चेसमध्ये इंटरेस्ट कसा डेव्हलप करू शकतो, तर तू काय म्हणशील मुलांना किंवा पालकांना की कसं त्यांनी काय याच्यामध्ये कसं आहे स्पोर्टकडे बघू? Yeah, I think not just in chess, but in any sport, it has to be a little bit of a family activity, right? थोडंसं रोल मॉडेलिंग, थोडंसं बॉन्डिंग झालं पाहिजे. लाईक अभिजित दादा त्याची बहीण खेळत होती, सो तोही खेळायला लागला. He could have not liked it in the first place, but there was always that little bit role model, and maybe, in the days to come, they also played against each other or they had some, someone to practice with. And that really improves your interest in the game. So माझं असं म्हणणं आहे की मुलं आजकाल इतक्या गोष्टी करतात, पण if you want them to do something in sport, you have to also be as active as a family. It can't be left to the child alone, because the child will eventually follow what you do. म्हणजे तुम्ही त्यांना जर म्हणलात की अरे आता तुला 15 मिनिटं वेळ आहे तर तू थोडासा एक चेसचा पझल सॉल्व्ह कर, पण जर 15 मिनिटं वेळ असताना तुम्ही फक्त बातम्याच बघत राहिलात, तर the chances that child is also going to watch television, right? So I think it's very important to role model the right way and do activities as family. And I think also with chess, from my personal experience, I can say that just buying a chessboard is not enough. You have to really talk to them about how the gamification of it, almost like how it is like a war actually, how you plan, how the king is very important, what are all the pawns and the other pieces doing. I think ह्याची जेव्हा त्यांना कॉन्सेप्ट कळते तेव्हा त्यांचा इंटरेस्ट वाढतो. आणि आय थिंक ही मिस्टेक आपण प्रत्येक स्पोर्टमध्ये करतो की इवन विथ बॅडमिंटन यू से ओके हे शटल हे रॅकेट खेळायला, असं नाही होणार, राईट? यू हॅव टू शो देम द बेटर प्लेयर्स, यू हॅव टू शो देम व्हॉट दिस गेट्स टू, यू हॅव टू शो देम द बेस्ट ऑफ दॅट, यू हॅव टू शो देम हाऊ इट इव्हॉल्व्ड, अँड दॅट रिअली इज व्हेरी इंट्रिगिंग अँड इंटरेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन. सो फक्त आपल्याला म्हणजे आपल्यासाठी ते इट्स लाईक अ जॉब डन, राईट? की हे आणून दिलं आता हे करा. But I think children like more than that. They like information. They love to ask questions. So if you want to answer them, you have to know a little bit yourself also. हे तू खूप छान सांगितलं की हाऊ these board games or simple things like these can म्हणजे सगळ्या फॅमिलीला आपण कसं एकत्र आणू शकतो. आणि ॲज यू सेड, पेरेंटनी रोल मॉडेल केलं तर बरोबर मुलांमध्ये सुद्धा त्याचा इंटरेस्ट वाढतो. Absolutely. Abhijit, one of the things I've always wondered की हा चेस इतका इंडिव्हिज्युअल पर्सन सेंट्रिक स्पोर्ट आहे. म्हणजे कम्पॅरेटिव्हली आपण बघितलं तर फुटबॉल असेल, क्रिकेट असेल, सगळीकडे बॅडमिंटन, टेनिस असेल, इट्स अ लॉट ऑफ टीम वर्क. म्हणजे जे आपण बघतो खास करून क्रिकेट, फुटबॉल याच्यामध्ये दिस द फोकस इज जस्ट ऑन यू अँड युअर इंडिव्हिज्युअल सेल्फ. तर हा असा जो हा खूप असं इंडिव्हिज्युअलिस्टिक जो हा स्पोर्ट आहे की स्वतःबद्दलच, यू डोंट हॅव टू थिंक अबाउट अजून माझ्याबरोबर 4 लोक आहेत, व्हॉट इज दॅट इम्पॅक्ट? म्हणजे याचं कसं असं वाटतं की आपल्याला आपण 4 लोकांना घेऊन पुढे नाही जात आहोत, की आपण तो जे टीम स्पिरिट जे असतं ते याच्यात नाही. सो याच्यामध्ये असं खूप जास्त म्हणजे does only the individual self gets focused in this unknowingly, म्हणजे unknowingly आपण मी फक्त माझ्यावरच काम करायचं आणि माझ्याशी दुसऱ्याशी काही संबंध नाही, अशी पण विचारधारा याच्यातनं वाढते का? म्हणजे स्वतःवरतीच फक्त फोकस असं पण होतं का याच्यात? So I think it's a very very interesting and important question. आणि याच्यावरती खूप डिबेट्स झालेले आहेत. पण आय थिंक नॉट ओनली चेस, यू टेक athletics, you take swimming, or you take archery, many of the sports are individual sports की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला तुमचा परफॉर्मन्स एवढाच काउंट होतो. चेस, बॅडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस मध्ये तुमच्या अपोनंटच्या रिॲक्शनवर तुमचा गेम ठरतो.
पण हे आर्चरी असेल, स्विमिंग असेल, शूटिंग असेल किंवा रनिंग असेल, याच्यामध्ये तर तुम्हाला यू जस्ट हॅव टू बेटर युअर परफॉर्मन्स एव्हरी डे. युअर परफॉर्मन्स डझंट डिपेंड ऑन द रिॲक्शन ऑफ युअर अपोनंट. तर इंडिव्हिज्युअलिस्टिक स्पोर्ट आहे, पण आय थिंक it is also when you take individual success, you also get the responsibility of failure. So I think it's a high risk high risk sport. That's what I will say, that you can't blame others for your failures. So automatically you get all the benefits of the success. But yes, it's an individualistic sport, so you are always trying to improve yourself than working as a team. पण मला एक हा क्वेश्चन नागपूर युनिव्हर्सिटीमध्ये विचारला होता when I was giving a speech, की डू यू रिअली थिंक दॅट चेस इज अ इंडिव्हिज्युअल स्पोर्ट. तर मी म्हणलं का क्वेश्चन. तो म्हणला की बिकॉज यू आर हँडलिंग अ टीम ऑफ 16 pieces which has a different powers, which has different capacities, and you need to work with that team to get the best out of it. And it was a very different angle to the whole question. But yes, but still I think the success depends on only one person here. So I think it depends on how you build, but you are always lonely at the top. No, Of course, I think many Abhijit of the Dada असं म्हणजे although like Abhijit Dada said ki you are responsible for your success and failure, but I think at the back of that one person there is many people who are playing an equally important role, if not the same. And you know, they as a player they also have to constantly manage that team. So I don't actually agree that it's 100% individual sport, because जे प्रेपरेशन लागतं त्याच्यासाठी त्यांना सेकंड्स लागतात, कोचेस लागतात, वेगळ्या वेगळ्या थॉट प्रोसेसचे वेगवेगळे कोचेस लागतात. सो यु नो देयर इज अ bunch of other people who are also planning with them. No, true, that is there, but the person who's executing that is only one. You're not in the field with, wondering whether is that person going to, do I have to pass the ball to somebody else. पण खूप इंटरेस्टिंग वे ऑफ लुकिंग ॲट इट होतं की ते चेसमध्ये प्रत्येकाची राजा राणी घोडा प्रत्येकाची स्ट्रेंथ आणि चाल त्याची प्रत्येकाची वेगळी असते. बट फायनली इट रेस्ट ऑन यू हाऊ यू यूज दॅट अबिलिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर प्यादा, राईट? सो इट इज ॲज यू सेड, इट इज युअर सक्सेस अँड इट इज युअर फेलियर. आय थिंक आपल्याला आता रशीदजी जस्ट जॉईन झालेले आहेत, पण आय होप तुम्ही कॅन यू अनम्यूट युअर सेल्फ रशीद, म्हणजे I hope you can hear us and we can hear you. आणि आपल्याला काही त्यांच्याशी आज बोलताच आलं नाही. रशीद, तुम्हाला ऐकू येतंय? ओके, मीनवाईल मी प्रश्न घेते. आपल्याला बऱ्याच लोकांनी काही प्रश्न विचारलेले आहेत. एक तर ललित बोरसे म्हणून आहे, ते विचारतात की जसं you have already explained की is it possible to concentrate on any study with the help of chess. म्हणजे हे जे कॉन्सन्ट्रेशन तुम्ही म्हणताय हे नक्की कसं करायचं? हाऊ इज इट पॉसिबल टू कॉन्सन्ट्रेट? म्हणजे दिस क्वेश्चन कॅन बी आन्सर्ड बाय बोथ ऑफ यू की हाऊ डज वन डू दॅट? की playing chess, how does it increase concentration really in any I think Dr. Gayatri will be in a better position to answer. No, I think Abhijit दादांनी ऑलरेडी आन्सर केला हा क्वेश्चन मगाशी, while he said की एका गोष्टीवर आपण साधारण स्कूलमध्ये 35 मिनिट स्पेंड करतो, पण ऍज यंग चिल्ड्रन मुव्हमेंट इज की. त्या सगळ्यांना उड्या मारायला, फिरायला सगळीकडे आवडतं आणि प्रत्येक एका गोष्टीवर जास्त वेळ फोकस करण्याची त्यांची केपेबिलिटी नसते म्हणण्यापेक्षा आपल्याकडे पण असं काही स्टिम्युलेशन नाहीये त्या एजसाठी वेर दे डू दॅट फॉर सस्टेन्ड एफर्ट, whereas chess engages them for a long period of time. And you have to also keep thinking, right? You can't just keep reacting. म्हणजे if you are not focused, तुमच्या ऑपोनंटनी काय मूव्ह केली ही तुम्हाला समजतच नाही, आणि ती जर तुम्ही पिकअप नाही केली तर तुम्ही तुमची लाईन कशी पिक करणार? तुम्ही व्हॉट विल यू प्रोटेक्ट, व्हॉट विल यू कॅप्चर इन सिम्पल लँग्वेज? सो all those things will only become relevant if you are always focusing. So I think that is a clear translation of, म्हणजे मराठीचा धडा चालू असताना 2 वाक्य सोडली
तरी कुठून तरी संदर्भ लागतोच. पण जर मला मिसच झाली की ऑपोनंटनी काय मूव्ह केली आहे चेसमध्ये, तर मग माझा आय हॅव टू री-लुक ॲट द गेम एंड देन द टाईम स्पेंट इज मच हायर. सो आय थिंक that's one way where concentration really is required, and it helps children. वी हॅव यशराज पाटील जे आपल्याला विचारतात की विच चेस ॲप इज गुड फॉर चिल्ड्रन? Chess विच चेस ॲप इज app. गुड फॉर चिल्ड्रन? ऍप्स पण आहेत. हो. कुठलं कॅन यू I think there are many apps. There is a Play Magnus, there is chess.com, there is Chessbase India, Internet Chess Club, and I think there are maybe MPL, then Winzo. There are maybe more than 100 apps which are playing chess. आणि प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही दुसऱ्या इंडिव्हिज्युअलशी खेळू शकता अँड डिफरंट टाइम फॉर्मॅट त्याच्यामध्ये आहेत. सो आय थिंक ऑल द ऍप्स आर गुड आणि आय थिंक नाउ द टेक्नॉलॉजी इज व्हेरी स्ट्रॉंग. So you play on any app which you like. I think it's all right. आपल्याला एक प्रश्न आहे फ्रॉम आशा पवार आणि त्यांचा मुलगा 4 वर्षाचा आहे आणि तो ऑलरेडी चेस खेळतो आहे सिन्स 3.5 इयर्स आणि इज व्हेरी हंग्री फॉर चेस. त्यांचा असा प्रश्न आहे की इज इट गुड टू गिव्ह हिम ट्युटोरियल्स ॲट दिस एज आणि विच इन्स्टिट्यूशन्स ही शुड गो फॉर? म्हणजे 4 वर्षाच्या मुलाला चेस मधले ट्युटोरियल्स दिले पाहिजे का? ही इज व्हेरी कीन अँड इंटरेस्टेड आणि कुठे आणि शिकवायला पाठवायचं? So I think the most important thing is 4 वर्षाचा मुलगा चेस खेळतो. इट्स अ व्हेरी गुड थिंग. पण I think the success will depend on ability to work hard when he starts playing competitive chess. So it is good that he is learning, but आत्ताच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये he should not be forced to do anything. It is very important that they enjoy and do anything. आपण जर का त्यांना आता, कारण मग बर्नआउट फार लवकर होतं. सो बऱ्याच वेळेला असं आम्ही बघितलंय की अंडर 10 नॅशनल झाले जे कदाचित असं तुमचा व्हिडिओ फ्रीज झाला. हो सॉरी. तुम्ही म्हणत होता की इट इज की बर्नआउट होतं खूप लवकर सुरू केल्यावर. सो उदाहरण द्यायचं म्हटलं तर देर इज अ वर्ल्ड ज्युनियर चॅम्पियनशिप अँड देर इज अ वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, बट नॉट एव्हरी ज्युनियर चॅम्पियन हॅज बिकम अ वर्ल्ड चॅम्पियन. सो तुमची कपॅसिटी आणि ॲबिलिटी टू वर्क हार्ड प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल ॲट एव्हरी एज. सो दॅट बर्नआउट शुड नॉट हॅपन फास्ट. सो आताच्या लहान एज मध्ये ते जेवढे एन्जॉय करतो. बरोबर. आपल्याला एक अनॉनिमस अटेंडी आहे जे म्हणतात की बुद्धिबळ हा बैठा खेळ आहे आणि मुलांसाठी फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज पण महत्वाच्या आहेत आणि या ऍक्टिव्हिटीज नाही झाल्या तर त्यांचा परिणाम काही होतात का? म्हणजे फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज. आणि ते तुम्हाला विचारतात की तुम्ही काय करता तुमच्या फिजिकल ऍक्टिव्हिटीसाठी? म्हणजे चेस बरोबर फिजिकल ऍक्टिव्हिटीज आणि त्यावेळच्या गेम अनालिसिस आणि आत्ताचे कॉम्प्युटर प्लस प्रत्येक वर्ल्ड चॅम्पियननी स्वतःच्या गेम्स वरती पुस्तकं लिहिली आहेत, माय बेस्ट गेम्स, जे स्वतः ते अनालाइज करतात. सो ही जी त्यांची गेम खेळण्याची थिंकिंग प्रोसेस आहे ती जाणून घेणं आपल्याला खूप गरजेचं आहे. इट इज नॉट ओनली द गेम्स विच आर इम्पॉर्टंट बट ऑल्सो दॅट थिंकिंग प्रोसेस टीचेस अस अ लॉट. की म्हणजे कार्पाव जेव्हा कास्परोशी खेळत होता आणि त्यांनी जो नाईट E8 आणि नाईट E4 त्याच्याकडे 2 ऑप्शन होते. फायनल गेम वेअर ही हॅज टू ओनली ड्रॉ. आणि नॉर्मली कास्पाव हा डिफेन्सिव्ह प्लेअर आहे.
पण त्या दिवशी त्यांनी ती 94 विच इज अ मोर अग्रेसिव्ह मूव्ह आणि मग देन इट बॅकफायर्ड. सो अशा अनेक स्टोरीज आणि त्याच्या मागची विचाराची पद्धत आपल्याला कळते, विच ऑल्सो हेल्प्स अस अ लॉट. पण पुस्तकं खूप आहेत, म्हणजे तुम्ही कुठल्याही लेवल पासनं पुस्तक आहेत. आता बरेच सॉफ्टवेअर्स आलेले आहेत, कारण आता PDF आणि ई बुक्स आणि बऱ्याच गोष्टी डेव्हलप होत आहेत की तुम्ही फक्त ऐकू शकता किंवा डायरेक्ट तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता ऑनलाईन बुक्स. सो आय थिंक इट्स इव्हॉल्विंग इन अ बिग वे. रशीद जी, कॅन यू स्टिल कम? आय मीन, तुम्हाला ऐकू येत आहे? Really bad. So we are just coming to the end of the webinar. आणि माझा आता एक शेवटचा प्रश्न आहे तुमच्या दोघांसाठी पण. अभिजित, कॅन यू जस्ट शेअर की वॉट एव्हर दॅट यू हॅव लर्न फ्रॉम द स्पोर्ट, इतके आज चेस प्लेयर्स आहेत, तर या पॅन्डेमिक मध्ये किंवा जे चेस प्लेयर्स नसतील सुद्धा, what is the learning that they should be really applying to themselves right now, especially आत्ताचे जे turbulent times आहेत, in times of there is so much of new information that keeps coming to us from all angles regarding this COVID pandemic, and we found ourselves in this situation ki apan yode mahine we've been so isolated. How does the sport, the learning from this, what can the tools, what can you apply from your daily life, even if you are working from home, if you are as a student, you are learning from from your laptop, distance education, or relationship between two people, between your family members, काय main learnings you would say is something that will add value to the current life, right? आय थिंक दिस पॅन्डेमिक पिरियड हा प्रत्येक स्पोर्ट्समनच्या लाईफमध्ये असतो. वी कॉल इट अ लीप पिरियड, और वी कॉल इट वेन अवर स्टँडिंग इज गोइंग डाऊन. आणि सो एव्हरी प्लेयर त्याच्या लाईफ स्पोर्टिंग करिअर मध्ये त्याला 2-3 वेळा तरी या पॅन्डेमिक पिरियडचा सामना करायला लागतो, when he is at the top but he is not performing and he is going down. So 1 वर्ष असेल, 2 वर्ष असेल, हे प्रत्येकाच्याच लाईफ मध्ये जातात की ज्याच्यामध्ये ही इज नॉट प्रोग्रेसिंग बट ही इज गोइंग डाऊन. आणि त्यावेळेला तो कुठलाही विचार केला तर इफ इज ऍक्टिव्ह पिरियड इज से फ्रॉम एज ऑफ 15 or 12 to त्यामध्ये 1-2 वर्ष आपल्याला खराब गेली. तर आय डोंट थिंक वेन यू लुक ॲट इन दॅट पर्स्पेक्टिव्ह इट इज अ बॅड थिंग. इट्स ओके, इट हॅपन्स. एव्हरी पर्सन हॅज टू गो थ्रू अ बॅड टाइम्स. इथं तर आपल्या बरोबर अजून सगळे जग आहे जे खराब ह्याच्यामध्ये चाललंय. म्हणजे आज आम्ही जेव्हा स्पोर्ट्समन विचार करतो की आपल्याला प्रॅक्टिस करायला मिळत नाहीये, पण समोरच्यालाही मिळत नाहीये. सो आय थिंक वी हॅव टू टेक इट पॉझिटिव्हली की आपल्याला घरी राहता येते, घरच्यांबरोबर बोलता येते, आणि हाऊ वी कॅन वी डोंट गेट सो मच फ्री टाइम टू थिंक अबाउट अवर सेल्फ, टू लर्न न्यू थिंग्स. सो आय थिंक वी कॅन यूज दिस टाइम आणि आपले जे बिझनेसेस असतील किंवा आपले जे बाकी ऑपॉर्च्युनिटीज असतील, अदरवाइज वी आर जस्ट रनिंग फ्रॉम वन प्रॉब्लेम टू अनदर ऑन अ डेली बेसिस. सो आज प्लॅनिंग करायला तुम्हाला वेळ आहे, नवीन स्किल्स शिकायला वेळ आहे. आणि येस, देर आर चॅलेंजेस, बट I think in 48 years, 2 years, I think it's not a big deal. It's just because we are going through it, we feel that. So when I finished last, I was feeling that, okay, the world is going to get over. I finished last. So the 1 year was very bad for me. But I think overall, I think we will face this and we will come out of it. That's wonderfully said. And I think what you said ki je varsha was also bad for you. It gave you that time to reflect and bounce back again with more greater just clarity, more mental strength and resilience. And really sports inculcates म्हणजे आपल्याला केवढं शिकण्यासारखं आहे. थोडा जरी आपण कुठला तरी स्पोर्ट आपण शिकलो, आपण त्याच्यामध्ये वेळ दिला, तर एवढे त्याचे इनटँजिबल बेनिफिट्स इतके आहेत. Gayatri, what is your take on this? Just last few words. Yeah, I think पहिली गोष्ट म्हणजे आपण सगळे थोडंसं पास्ट कडे बघणं सोडून द्यायला पाहिजे. राईट, हे जे कॉन्स्टंट एक माइंड मध्ये कंपॅरिझन आहे की अरे पूर्वी आपण असं करायचो, कुठेही गेलो की कोणाशी बोललो की अरे पूर्वीसारखं काही राहिलं नाही, पूर्वीसारखं काही राहिलं नाही. आय थिंक वी ऑल नीड टू मूव्ह अवे फ्रॉम दॅट नॅरेटिव्ह बिकॉज
as a sports person, one of the first things you learn is don't delve on your past, right? You stay in the present and try to make your future the best through your present. I think हे normal ला येईल का, कसं normal ला येईल, कधी येईल, I don't think anybody has answers to this. आणि I think त्याच्यावर न विचार करता जी आत्ताची सिच्युएशन आहे ती आपल्याला ऍक्सेप्ट करता आली पाहिजे आणि त्याला अडॅप्ट करता आलं पाहिजे. सो the biggest skill that I learned through my sporting career was to accept that this is the position you are in. Maybe you're not number one anymore. Maybe your business is not doing as well as it was, right? So that you have two choices. One is to rework it or to give up. Okay, as a sportsman, you would rather rework it. And I think that is what adaptability is all about. So, how are you going to adapt? How are you going to make sure that the next few years or the next day is going to be a better day than it is today? Just last week, I read something somewhere where it said that तुम्ही आठवड्याचा आजचा दिवस कसा स्पेंड करणार हे खूप महत्वाचं आहे. कारण आजचा दिवस जसा स्पेंड करणार तसाच मोस्टली तुमची थॉट प्रोसेस आणि एनर्जी तुमची वीकभर राहते आणि त्या वीकची मंथभर राहते. आणि month carry be that every day just ask yourself a question that did I do something today which was better than yesterday? Yes. And if you find that the answer to that question is no for too many days in a row, it's definitely time to change something that you're doing. Absolutely, that's such a wonderful way of putting it. And thank you so much, both of you, Abhijit and Gayatri, for sharing all your insights, your experiences. Our personal lives, how can it enrich our lives the way it is right now? And you all shared really some wonderful insights for all of that. Thank you so much for being here. आणि परत सगळ्यांना मी सांगेन की आपला हा जो उपक्रम आहे, आपली एक वेबसाईट आहे www.wait.in. याच्यावर आपले सगळे वेबिनार्स आर ऑल देअर फॉर यू ऑल टू सी. त्याशिवाय पण सकाळसोबत बोलूया आपली ही मेंटल हेल्थ हेल्पलाईन आहे. तुम्ही कधी पण फोन करू शकता. यू कॅन रीच आउट टू अस, कॉल अस, राईट टू अस. आणि थँक यू सो मच एव्हरीवन फॉर बीइंग हिअर. Thank you, Abhijit and Gayatri, for giving your time and for sharing so much about your journey and your experiences. Thank you so much once again. Thank you, Mrunal. Thank you, Gayatri. Thanks, Abhijit Dada. Thank you, Manoj. Thank you. Thanks. Bye.